सब तो पहला जनाब दस्तगीर हजूर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरसिख संगतां नूं साडा प्रणाम है। हुण गुरबाणी पावन शब्द जो हैं उन्हां दे अर्थ सरवण करो। उस तो बाद फिर आपां कथा शुरू करांगे। हाँ बोलियो। 12 महा माज महला पंजवा घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वैसाख धीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बछो। गुरु महाराज पंचम पातशाह महाराज जग्यासुआं दे विच बैठे सी। केरा उन्होंने बेनती करी कि महाराज असी किसी धर्मग पुरुष कोलों महीने का नाम सरवण करते हैं। आंदे आहो कदे कदे महाराज सानू कोई नीतिवान पुरुष टक्करदा ही नहीं, असी किवें करया करिए। फिर गुरु महाराज कहंदे गुरु नानक देव जी ने 12वां तुखारी राग विच दर्ज कीता लिखिया गुरबाणी। तुसीं वो देखिया करो। सिखां ने हथ जोड़ के बेनती करी कि सच्चे पातशाह वो गूढ़ है, सानू अर्थ नहीं आउंदे। गुरु साहिबान पंचम पातशाह महाराज ने माज राग विच टीका कीता तुखारी राग दा। बाणी श्री गुरु नानक देव जी दी है। गुरु पंचम पातशाह जी ने टीका कीता। लो सिखो तुसीं आप बाणी देखिया करो। हुण जग्यासू नूं माज राग विच गुरु महाराज पंचम पातशाह जग्यासू कहिंदे है जिहड़ा रब नूं मिलण दी आशा रखदा, प्यार रखदा, खिच रखदा, बराग रखदा, उन्होंने कहते जग्यासू। तो जग्यासू नूं ज्ञान देंदे है कि विसाख धीरन क्यों वाढी है जिन्ना प्रेम विशो। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि गुरमुखो वो पुरुष दे हिरदे नूं कदे भी धीरज, कदे भी शांति, कदे भी टिका नहीं आ सकता जिहड़ा ईश्वर दे चरनां दा प्रेम प्यार सत्कार नहीं करता, भावार्थ जिहड़ा परमात्मा नूं नहीं जपदा। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तोहो। ईश्वर जो बड़े तो बड़ा है, हर साजन पुरुष विसार के लगी माया तो, जो बड़े तो बड़ा ईश्वर है ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ बैठा है, माया जोड़न दी लगी है, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਿੱਥੇ। पुत्र कलतर न संग धना हर अविनाशी ओहो। ना पुत्र ना स्त्री ना कोई दोस्त मित्र ना दौलत। पुरुषा तेरे नाल नहीं जाना, अंत समय तेरे नाल की जाऊगा। हर अविनाशी ओ ईश्वर का नाम जिहड़ा नाश नहीं होने वाला किते भी, वो तेरे नाल जाऊगा। पलच पलच सगली मुई झूठै धंधै मोहो। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि सारी संसार पलच पलच के मर रही है। कादे मगर झूठे धंधे उन्होंने मोह विच पलच पलच के मर रही है, क्योंकि नाल तो कुछ जाना ही नहीं, इत्थे ही रह जाना, एवें ही पलची जाती है। अंत समय तो लंगोटी भी तोड़ लेनी है, कहणगे खिच लो लंगोटी रहन दिओ कूई, ऐ होनी इहदे नाल। आंदे अंत समय नहीं तेरे नाल कुछ जाना। एक सहर के नाम बिन अग्गै लहिए खोए। गुरु महाराज कथन करते हैं कि गुरमुखा एक ईश्वर के नाम तो बिना जो वस्तुआं तू जोड़ता है ये तेरे नाल नहीं जानियां, ये खोइयां जानियां, तेरे नाल की रह जाना सिर्फ एक ईश्वर का नाम
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ, ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਦਇਆ ਵਿਸਾਰ ਵਿਚਰਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਦੂਈ ਵਿਸਾਰ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੂਈ ਵਿਸਾਰ ਬੋਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆਇਤ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਐ ਪੁਰਸ਼ਾ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਦੁਈ ਵਿਸਾਰ ਬਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਵਿਸਾਖ ਸੋਭਨੀਕ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰੇ ਔਰ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋ ਰਚਤ ਗਮਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਚੜੇ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਵਿਸਾਲ। ਖਾਕਾ ਖਾਸਾ ਖਾਸਾ, ਖਾਸੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚੜੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸਾਲ। ਖਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ। ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੋ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਆਵੈ। ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਪਾਵੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕੋਰ। ਆਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕੋਰ। ਅਕੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਕਾਰ ਭੇਟਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤ ਸਿਮਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰ ਕਰ ਬੰਦਤ ਹੈ ਕਰ ਜੋਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲਖੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਗੁਰ ਜਾਗੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜਾਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੌਚਾਚਾਰ ਕਰਨ ਅਨੁਰਾਗੈ। ਸੌਚਾਚਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸੀਤਲ ਜਲ ਤੇ ਕਰੈ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਲਾਏ ਸਮਾਧ ਧਰੇ ਔਰ ਧਿਆਨ। ਸਮਾਧੀ ਲਾਲੀ ਆਦ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮਹਿ ਥਿਰਤਾ ਗਹਿ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਥਿਰਤਾ ਗਏ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਜਹ ਲਿਪਤ ਨ ਅਹੈ। ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਸ਼। ਬਾਹਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜੋ ਲੜਕੀ ਦਾਤੇ ਭਗਤ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ, ਕਲਯੁਗੀ ਨਰਕ ਦਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੇਤਨ ਸੁਧ ਅਖੰਡ ਆਨੰਦ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਰਸ ਆਤਮ ਸਦਾ ਮੁਕੰਦ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਚਿੱਤ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਆਸਾ ਵਾਰ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵੇ। ਆਸਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਰਬਾਬੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਸੁਨੇ ਕਲੂਖ ਨਸਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਸੁਨੇ ਕਲੂਖ ਨਸਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਰਾਗ। ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਰਾਗ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਸਿੱਖ ਜਿਨ ਵੱਡ ਭਾਗ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਰਾਗ ਵਿਛੈ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਜੈ ਚਿਤ ਮਹਿ ਭਗਤੀ ਲਾਗ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਸਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਐ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਹੈ, ਐ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵਰਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਰ ਹੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਾਥ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੰਕਮ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਸੋ ਮਾਥ। ਬੜਾ ਸਵੱਛ ਚੰਦਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਖਮ ਸੇਤ ਵਸਤਰ ਤਨ ਧਰੈ। ਸੂਖਮ ਸੇਤ ਵਸਤਰ ਤਨ ਧਰੇ। ਸੂਖਮ ਮਾਨੇ ਪਤਲੇ, ਸੇਤ ਮਾਨੇ ਚਿੱਟੇ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਤਲੇ ਵਸਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਠ ਵਹਿਰ ਸਿੱਖਨ ਅਗ ਹਰੈ। ਬੈਠ ਬਹਿਰ ਸਿੱਖਨ ਅਗ ਹਰੈ। ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗ ਮਾਨੇ ਪਾਪ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਉਦੈ ਹੋਏ ਰੱਬ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਵੇਂ
ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਉਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਰਹਿ ਪੁਨੀਤ ਸਬੋਧ ਜਹਾਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੋਏ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਵੇ ਬਾਹਿਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ। ਪਿਖ ਪੰਕਜ ਗਨ ਦਾਸ ਬਿਗਾਸੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪਟ ਪਾਪ ਤਮ ਦੂਰ ਬਿਲਾਏ, ਹੈ ਕਪਟ ਪਾਪ ਤਮ ਦੂਰ ਬਿਲਾਏ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਪਟ ਪਾਪ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਦੁਪ ਅਤਿਸ਼ੈ ਹਰ ਖਾਏ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਮਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਲਗ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਟਹਿ ਕਲੇਸ਼, ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹਰੋ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਲੰਗਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਪਕਾਰ ਤਬ ਆਨ ਜਨਾਵੇ, ਸੂਪਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਲਾਂਗਰੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਦੇਗਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੈ ਸੰਗਤ ਸਗਰੀ ਕੋ ਸੰਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪੰਗਤ ਲਾਏ ਅਭੰਗ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਗਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਸਭਨ ਪੁਗਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਬ ਸਭ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਟੇ ਪੁਨ ਪ੍ਰਯੰਕ ਪਰ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤੀ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਯੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੰਗ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਤੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਸਮੇਂ ਸੁਪਤੈ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਢਰੇ ਦਿਵਸ ਜਬ ਉਠਬੋ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਪੁਨ ਸੁਚਤਾ ਕਰ ਧਰੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਝੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਘਟੀ ਤਬ ਕਥਾ ਸੁਨੰਤੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਗਤ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਿਰਣੰਤੇ, ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਐ ਮਿਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁੰਨ ਕੀਰਤਨ ਕੋ ਬੇਲਾ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨਤੇ ਸਭ ਕੋਈ,
ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਤੇ ਬਹੁ ਕਾਲ, ਬਾਵਾ ਸਮਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ। ਮੇਟ ਹੈ ਦਾਸਨ ਕੇ ਜਮ ਜਾਲ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਪੈਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਉਠ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਾਹਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਖਰੀ ਹੈ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨੌ ਨਿਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਸ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਤ ਸੋ ਜਿਸ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਵ ਹੈ ਆਪਣੋ ਬੰਧਨ ਹਾਨ, ਪਾਵੇ ਆਪਣੋ ਬੰਧਨ ਹਾਨ, ਬੰਧਨ ਹਾਨ ਚੱਲ ਬੋਲਗਾ। ਨਾਮ ਬਿਹੋੜਾ ਜਾਤ ਸੁਨਾਰ, ਪਾਵੇ ਆਪਣੋ ਬੰਧਨ ਹਾਨ, ਨਾਮ ਬਹੋੜਾ ਜਾਤ ਸੁਨਾਰ। ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੋੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਨ ਪਹੁੰਚਿਓ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਥ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੀਨਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਪਗ ਪੰਕਜ ਧਰ ਦੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਬਹੋੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਖਰੋ ਰਹਿਓ ਦੇਖਤ ਚਿਰਕਾਲ, ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚਿਰਕਾਲ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂਝਿਓ ਸੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹੋ ਬਿਹੋੜਾ ਸਾਚੀ ਕਹੀਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਦੁਰਾਵਨ ਕੋ ਚਿਤ ਚਹੀਐ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਾਲ ਬਿਤਾਵੋ ਕੌਣ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੋੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕਰੋ ਆਹਾਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੂਝੀ ਬਾਤ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੋੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਕਰੀ, ਸਕੋਚਿਤ ਭਾਖਤ ਕੰਪਤ ਗਾਤ, ਸਕੋਚ ਕਰਦਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ, ਡਰਦੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਬ ਕੁੰਭ ਹਟਿਆ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੋੜਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਘਟ ਕੇ ਜਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਰਤ ਸੁਨਾਰੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਟੂਮਾ ਟਾਮਾ ਕਰਦਾ। ਕਾਲ ਬਿਤਾਵੋ ਉਦਰ ਸੋ ਭਰਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮਾਰਾ।
ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਜਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਸਮੇਤ ਨਿਰਵਾਹ ਹੈ ਸੋਈ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਤੂੰ ਬਹੂੜੇ ਸਿੱਖ। ਕਪਟ ਬਹੀਨ ਜੀਵ ਕਾ ਕਰੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਪਟ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਪਟ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਕਪਟ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਰਤ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਛਕੇ, ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਜਾਵੈ। ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਤੀ ਜੁਗਤ ਬਹੋੜੇ ਕਹਿਓ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੋੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਬਹਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਮਹਾ ਅਧਰਮੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਕਰਤ ਨਿਤ ਕਰੋ ਕੁਕਰਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਕਰਮੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰਾਵਹੋ ਘਾਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੌਥੋ ਭਾਗ ਲਿਓ ਮੈਂ ਕਾਟ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਵਰ ਨਰਨ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੀਏ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਬਨ ਜਾਏ ਸੋ ਲਿਓ ਤਿਤੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਤੋਂ ਮੇਰੇ ਡਿੱਕੇ ਆਉਂਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ। ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਨ ਜਾਣਿਓ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ। ਮਹਾਪਤਿਤ ਮੈਂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਜਾ ਦਾ ਪਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਲੋਕੀ ਪਤ ਮਹਾਪਤਿਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਰਹਿਓ ਨ ਗਇਓ ਕਿਰਤ ਨਿਜ ਬਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੂਰ ਹਜੂਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਓ। ਹੇ ਹਜੂਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤਰਲੋਕੀ ਪਤ, ਕੂਰ ਹਜੂਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਝੂਠੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਵਰ ਕੋ ਲਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਬਿਰਧ ਉਦਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਜਾ ਦਾ ਝਾਕ ਕੇ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਬ ਹੋ ਬਿਹੋੜੇ ਸਾਚੀ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਹੋੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਸਭ ਉਰ ਲਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਵਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਾਂ ਕੂਰ ਮਹਿ ਤੂੰ ਲਪਟਾਵਾ। ਹੈ ਕਹਾਂ ਕੂਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲਪਟਾਵਾ। ਚੱਲ ਕਰ ਕਰ ਅਗ ਕੋ ਸੰਚ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਦ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੂੜ ਕੱਢ ਦੇਊਗਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਫਾਸ ਬਿਲੰਦ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁਖ ਸਹੈ ਕਨੇਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਟ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਕੌਣ ਸਹਾਏ ਹੋਏ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਅਪਰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਜਾਵਹਿ ਭੋਰੇ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਰੇ ਕਰਮ ਹੋਵਹਿ ਸੰਗ ਤੋਰੇ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਲ ਦਏ ਬਿਨਾ ਨਾ ਬਿਨਾਸਹਿ। ਜਣੀ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਕੁਕਰਮ ਤੋਹੇ ਕੋ ਗ੍ਰਾਸਹਿ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਸਦੇ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਲੈਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਜਨਮ। ਰਹਿ ਇਕਾਕੀ ਸੰਕਟ ਪਾਵੈ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤੇਂਗਾ। ਪਛਤਾਵੈ ਸਿਰ ਧੁਨ ਬਿਲ ਪਾਵਹਿ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ, ਬਾਲ ਪੜ ਪੜ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਰਾਤ ਪੁਰਗਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਆਗੋ ਜਗ ਜੰਜਾਰ ਜੋ ਗ੍ਰਸਿਓ। ਤਿਆਗੋ ਜਗ ਜੰਜਾਲ ਜੋ ਗ੍ਰਸਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਮ ਚੱਖ ਤੋਰੈ ਜਾਰ ਜੋ ਫਸਿਓ। ਹੈ ਜਿਮ ਚੱਖ ਤੋਰੈ ਜਾਰ ਜੋ ਫਸਿਓ ਜੀ। ਜਿਮ ਝੱਖ ਤੋਰੇ ਜਾਰ ਜੋ ਫਸਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੱਛ, ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਝੁੱਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂ, ਪਰ ਜਾਲ ਐ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਖੇ ਮੱਛ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਕਾਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੋ। ਹੈ ਸੁਖਕਾਰੀ ਹਰ ਸੁਖਕਾਰੀ, ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੋ। ਸੁਖਕਾਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਭਜਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਕਰਨ ਕੁਕਰਮ ਬਿਰਤੀ ਹਟਕਾਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾਵੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੈਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਜੀਵ ਕਾ ਮਹਿ ਚਿਤ ਧਾਰ ਹੋ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ 'ਚ। ਸੁਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਰਸੀਲੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਕਾਰਨ ਪਰਮ ਕਟੀਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਕਰਮ ਮਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਮਸਤਕ ਜਿਸ ਜਾਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਗ ਪਏ। ਤੀਖਨ ਤੀਰ ਸਮਾਨ ਸੋ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੇ। ਗਦ ਗਦ ਭਾਗ ਸੁਧ ਸਰਬ ਬਿਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਜਾਗੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁੱਧ
ਭੁੱਲੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਅਛਰਨ ਕੋ ਡਾਰੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਸੀ ਭੂਤ ਹੋਇਆ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਕੁਕਰਮਨ ਕੋ ਪਛਤਾਵਹਿ। ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਬਚਨ ਹਿਰਦੈ ਪੁਨ ਭਾਵਤ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਲਗਿਓ ਸੇਬ ਕਰਬੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਧਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਉਰ ਕੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੋ ਹੇਰਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਰਿਓ ਨਿਕੰਦਨ ਮੋਹ ਬਡੇਰਾ। ਕਰਿਓ ਨਿਕੰਦਨ ਮੋਹ ਵਡੇਰਾ, ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਬਖਸ਼ਿਓ ਨਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਭਇਓ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਬਿਪਤਾ ਔਕੜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਪਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਸੋਇਓ ਜਾਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਭਇਓ ਬਹੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੋੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਓ ਅਭੈ ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਜਾਵਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੋ। ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੀ। ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਹੋ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ ਬਿਖੈ ਮਨ ਰੰਗ। ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਣਾ। ਕਰੀ ਬਹੋੜੇ ਪੁਨ ਅਰਦਾਸ। ਬਹੋੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਰਾਵਰ ਦਾਸ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੌਣ ਜੀਵ ਕਾ ਕੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਭਵ ਜਲ ਦੁਸ਼ਤਰ ਤਰੋਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਿਆਨਕ ਦੁਸਤਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਬ ਰਾਵਰ ਆਗਿਆ ਦੇਹੁ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਆਗ ਹੋ ਕੁਲ ਕੀ ਕਿਰਤ ਕੁਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਮਮ ਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਕੀਜੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਏ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਏ ਸ਼ੁੱਧਿਤ ਨਰ ਤਿਨ ਕੋ ਦੀਜੈ। ਆਏ ਸ਼ੁੱਧਿਤ ਨਰ ਤਿਨ ਕੋ ਦੀਜੈ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਕਰ। ਮਮ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਸਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੂੰ। ਤਨ ਤੇ ਹੰਤਾ ਬੁੱਧ ਉਠਾਵੋ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਮਹਾਨਤਾ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਭਜਨ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ।
ਸੁਖ ਦੁਖ ਮੈਂ ਮਾਨਹੁ ਪ੍ਰਭु ਭਾਣਾ। ਸੁਖ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਹਰਖ ਜੁਤ ਸਦਾ ਨਿਮਾਣਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕੀ ਸੀਖ ਸੁਖਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗਮਨਿਓ ਕੀਨਸ ਉਰ ਧਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੋੜਾ ਸਿੱਖ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਨਿਮਗਨ। ਫਿਰ ਬੋਲ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਨਿਮਗਨ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬੁਲੰਦ ਨਿਮਗਨ। ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਕੀ ਲਾਗੀ ਲਗਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ, ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਬੰਦਗੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਇਉਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਬਿਦ ਜਿਤ ਕੋ ਜਾਤ ਹੈ ਮਿਲ ਹੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਆਨ ਬਿਰਾਜੇ ਸੁਦਾਸਰ ਚਹਿਤ ਚਨਾਵਨ ਤਾਲ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਤ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤੂ, ਦੇਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤੂਗਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।